മണ്ണ് വെട്ടിയിടാം. നിങ്ങളന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് രേഖയെന്ന് പെൺകുട്ടി ഇന്ന് നിങ്ങളെ പിന്തുടരുകയാണ്. അവൾ വന്ന് हाँ चोरी इन लोगों ने की होगी, फिर उससे फंसाया उन्होंने और उसी पैसे से अमीर बने. फिर വീഴുന്നത് कैसे ഞാനായിരിക്കും, हो सकते हैं? നിങ്ങളായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മകനായിരിക്കും. क्योंकि उस जमाने की बात थी ना. क्योंकि पहले तो नहीं थे ना उतने अमीर, हो तब तो बने थे इतने बड़े अमीर, वो तीनों के तीनों. ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചതും ഇന്നലെ രാത്രി ഈ ഫോട്ടോ എന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടതും എല്ലാം उसके बेटे की आंख वैसी है ना. ഗുഡ് ലക്ക്. डरा दिया. सच बोल दे देखो. अब बताएगा ये. लेकिन क्या വക്കച്ചനും പുഷ്പവും എല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചതവരാ സാറേ. വിശ്രമ ജീവിതത്തിന് മലക്കപ്പാറയ്ക്ക് വന്ന छठ लड़के से प्यार करता था शायद ये बाद में. മെത്രാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് വൃത്തിയാക്കാനും മറ്റും പുഷ്പത്തെ സിസ്റ്റർമാർ കൂടെ കൂട്ടുമായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവന് സഹായ എടുത്തു വെച്ചു. जी इसने चोरी किए थे. चोरी करता था ये, मतलब कुछ रुपए अपने पास रखना. ये इसने देख लिया ना. अब ये भी हिस्सा मांगेगी उससे. ये देख इसने इसको दे दिए. ഇയാള് ബ്രദറാണോ മെത്രാന്റെ കൂടെ വന്ന? ബ്രദറൊന്നുമല്ല, പഠിക്കാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ പോകണം. കാശുണ്ടാക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനും പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാനും ഒരു തുണ വേണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ओ മഠത്തിലെ കുടികിടപ്പുകാരനായ ബേബി ചേട്ടൻ तीनों आगे थे फिर. മക്കച്ച चोरी करते थे ये. ये देखो किसी औरत ने की चोरी. अच्छा मरा हुआ चोर डाला उसने. अच्छा इसी दौरान किया इसने चोरी. चाबी नकली. का अच्छा छाप ली इसने ताकि नकली चाबी बना सके हैं. बन गई चाबी है. अच्छा अच्छा अभी वो दे रहा था. सावन की टिकिया थी वो. ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. അത് സാധാരണ ഒരു പെട്ടിയുടെ താക്കോലല്ലെന്നും അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്തോ ധ്യാനത്തിനോ മറ്റോ പോവുകയാണെന്ന് അങ്ങാടിയിൽ ആരോ പറയുന്നതും കേട്ടു. अच्छा जब वो चले गए थे धार्मिक कार्यक्रम में. अच्छा उस रात रेखा भी रुकी. हाँ उस रात की बात है. इसने सुन लिया देखो. ഒരു ദിവസത്തിന് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ്? हो सकता है उसने देख लिया था वो चोरी करते हुए. नहीं തങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം മഠത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി വരുന്നെന്ന് इसका കേട്ടപ്പോൾ फायदा उठाया उन्होंने फिर. അവളൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടു. अच्छा इसलिए फिर उसे फंसाने का सोचा फिर इसने. വക്കച്ചനെ അവൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. तो उन्होंने जिंदा ही उठाया उसे. ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഈ വക്കച്ചനും ബേബിയും കൂടി ഒരു ജീപ്പില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലവട്ടം പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവരെന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് नींद की गोली खिलाई इसने. अच्छा खाने में डाल दी. अच्छा अच्छा तब ये बेहोश नहीं हुई और फिर इसे उन्होंने मार അന്ന് दिया था. രാത്രി ആ പെൺകുട്ടിയെ മയക്കിക്കിടത്താനുള്ള പുഷ്പത്തിന്റെ प्लान നടന്നില്ല. तब उन्होंने जिंदा ही उठाया इसे. हैं गलत दबा दिया उसने. माँ ने कुछ कर ली. इतनी कमी नहीं है. उसने गला बांध दिया. मार दिया उसे. मार दिया.
ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ अच्छा नहीं भाई चोरी कर रहे अच्छा ഞങ്ങളെ ബേബിച്ചേട്ടൻ തടഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. तब इन्हें भी मिला रुपए हैं ओ पैसे रुपए പങ്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു സാറേ. അവളെ കുഴിച്ചിടാൻ तब दफनाया उन्होंने से വരാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന രാജേന്ദ്രനെ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കൂടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. കൂടെ നിന്നില്ലേ അകത്താളുണ്ടെന്ന് വക്കച്ചൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ കൂടെ കൂടിയതാ. उसने इसे धमकाया राजेंद्रन को, इसलिए आए इनके साथ वो. पर उसकी तो शायद सांसें चढ़ी थी ज़्यादा उसकी. हाँ देखो सेट ഇടം വന്നില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് പങ്കിട്ടെടുത്ത് ബേബിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാണ് അന്ന് മഠത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത്. അതിനുശേഷം अच्छा ये पुलिस वाला भी मौजूद है हाँ? രാജേന്ദ്രൻ മരിക്കുമ്പോഴാ അന്ന് കുഴിച്ചിട്ട പെൺകുട്ടി ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാറേ. ചിട്ടത് वो लड़की कहाँ गई? वो बाकी उसने मारा था उसे. उससे लड़की को दफनाया उन्होंने. और किसने भेजा वो है पुलिस वाले ने तो नहीं भेजा. कुछ देखा ना उसने. गेट वेल सून. अच्छा ये वो आदमी है. अच्छा മക്കച്ച अच्छा अच्छा ഞാൻ കൊന്നില്ലേ മക്കച്ചൻ കുഴിച്ചിരണം. अच्छा ये लड़की वही है. अच्छा वही क्यों लड़की? हाँ अब ओहो इसलिए घबराई वो. सारा खुलासा कर दिया. इसको तो कुछ हुआ नहीं बे. इसको तो होना चाहिए था सजा. ഇവളെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയാ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിതമില്ല. കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടാ चोरी खुद की उन्होंने तब उसे फंसा दिया था. ये लेडी शायद. ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ പിന്നീട് ആരും കാണാത്തൊരാൾ. ആലിസ് വിൻസെന്റിന്റെ ഭാര്യ ആകുന്നതിന് മുന്നേ ആരും അറിയാത്തൊരാൾ. पुष्पम ये अलग है. മഠത്തിലെ പഴയ അന്തേവാസി അവരുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ. അത് തന്നെയാണ് അവർ ആലിസ് ജ്വല്ലറിയുടെ ലോഗോയിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്ന് മഠത്തിൽ നടന്ന മറ്റൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചന്ദ്രപ്പൻ രേഖയ്ക്കെതിരെ കൊടുത്ത കേസ്. ചാലക്കുടി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും രേഖ എന്ന പെൺകുട്ടി ഒടുവിൽ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രേഖനോ പ്രോസിക്യൂഷനോ കോടതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ജിക്സോ പസലിൽ വന്നു ചേരേണ്ട ഒന്നുണ്ട്. ആരാണ് രേഖ? रेखा को पता इसके नहीं. बारे में तो यही बता सकती है. हाँ ये बता सकती है. खुद ही बता सकती है. नहीं ये कहाँ से बताएगी? रेखा की तो मौत हुई ना. അവനെല്ലാം അറിഞ്ഞല്ലേ പങ്കച്ച. सब आने का प्लान बनाएंगे शायद. हाँ शायद उससे मरना चाहती होगी. നമ്മൾ കുറച്ചു പേര് മാത്രം बैंकर एक्सटेंड करवा दिया उसको. बुढ़िया भयंकर अभी तक वैसे ही काम करने पे लगी हुई है. हाँ जैसे पहले मरने करती की थी. हालत में जबकि वो हाँ पहले उसका हस्बैंड करवा रहा था, हाँ अब वो करवा रही. സ്കാനിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. Hello. Hi. Good morning, Vincent.
ये विंसेंट ആ പോലീസുകാരൻ്റെ കാര്യം എന്തായി? ക്രിട്ടിക്കലാണ്. പിന്നെ ഫ്രാൻസിസ് അൺടിൽ നൗ അസ്ഥികൂടം ആരുടെയാണെന്ന് പോലീസിന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ये प्रूव हुआ नहीं अब तक नहीं कि स्केलेटन किसका है. ഹലോ ഹലോ, സപ്ലിമെന്റ് കൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണേ. എന്റെ വീട്ടിലെ അവരെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ നമ്പർ ഒന്ന് കിട്ടുമോ? അതിനാ ഞാൻ വിളിച്ചത്. ശരി. വിവേക്, ആ സർ. ഹായ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. अच्छा ഇനി പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിന് പോലീസ് പറയുന്ന കേൾക്കേണ്ടി വരും. हाँ हाँ DGP तक चलेगी बात. कहाँ से लाएंगे पता है. अखबार में तो छापी थी उन्होंने, देखते हैं. ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? ये बता सकते हैं शायद के बारे में. അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാ ഒരു അപേക്ഷ മാത്രം. ചേട്ടന്റെ ഒരു ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മുത്താരംകുന്ന് പി അല്ലേ സർ? എന്ന പെൺകുട്ടി മമ്മൂട്ടി ചേട്ടൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കത്തുകൾ എഴുതിയിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെറിയ മമ്മൂട്ടി ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതിയിരുന്ന അമ്മിണിക്കുട്ടി. ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. 2-3 ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാനാ വാരികയിൽ എന്നെക്കുറിച്ചൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നു. അധ്യാപനത്തിൽ നിന്നും അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് എന്ന. अच्छा ऐसे मिला था, देखा था. പ്രിയപ്പെട്ട ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ, കഴിഞ്ഞിലൊക്കെ നാനയിലെ അഭിമുഖം വായിച്ചു. അത്തരം വേഷങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഇനിയും ചെയ്യണം. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ അനുജത്തി രേഖ പത്രോസ്. മമ്മൂട്ടി ചേട്ടൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ന്യൂട്ട്ലാൻഡ്സ് ഹോട്ടലിലേക്ക് കത്തെഴുതുന്ന വിവരമൊക്കെ ആ കുട്ടി എനിക്ക് എഴുതി. ഞാനൊരു കത്തെഴുതി. പ്രിയപ്പെട്ട രേഖയ്ക്ക്, അഭിനയമോഹം ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. ത്തിലേക്ക് കടന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. ബുദ്ധിപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. സ്നേഹത്തോടെ. अच्छा इसने भी लिखा था. ശേഷം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന രേഖയാണ് എനിക്ക് കത്തെഴുതിയ രേഖയെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ചെയ്താണ് ഞാൻ മുത്താരംകുന്നിൻ്റെ കഥ എഴുതിയത്. ശ്രീനിവാസനാണ് എൻ്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും രചിച്ചത്. ഇതാണ് എഴുതിയ രേഖയുടെ വീട്ടുപേരും ഒന്നാണ്, KJ ഹൗസ്. KJ हाउस. വിവേക് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ. अब उन्हें उसके घर का पता चल गया ना. वही होगा रेखा का घर में. एक बार वहाँ वो पहुँच गए, फिर जो उसके वो होंगे ना, उसके पेरेंट्स, तो फिर उनके DNA से अगर वो स्केलेटन का DNA मैच हो गया तो फिर कंफर्म हो जाएगा ना ये वही रेखा है. अच्छा ये रेखा की माँ. अब DNA टेस्ट करेंगे ना. अभी तो पूछेंगे ना उससे. 1982 ഞങ്ങൾ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് വരുന്നത്. എനിക്കും ചേച്ചിക്കും. तो घर से भागी हुई है ऐसा लगता है मुझे. ചിരിയേ ചിരിയേ പതിയേ ചുണ്ടിൽ വിരിയാമോ പിറന്നാ പോലെ प्रार्थना करते बाहर हो, गाने चला गानों ना. പടരണ നിറമായി കൊതിയത് മരമായി പൂത്തുമെല്ലെ मूवी ले रही है. अच्छा TV और VCR लाना चाहती है. കനവുണരണുണ്ടു മിഴിയാകെ കനവാ കളിക്കുമോ? കുറെ നാൾ അപ്പനോട് വാശി പിടിച്ചു, അമ്മയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു ഒക്കെ. അവസാനം അപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് किराए पे दिया था. അടുത്ത ആരാധികയായി മാറി. ഓരോ ഡയലോഗും ചേച്ചി അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ അറിയിക്കാതെ സിനിമയ്ക്ക് പോകാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. മമ്മൂട്ടിക്ക് കത്തുകൾ എഴുതിയായിരുന്നു തുടക്കം. ഉള്ളാകെ നീയാവണേ നീയാവണേ മഴമേഘമായ യന്ത്രാവതിലേ തെളിരാ പാരണ
बताइए इसके पापा के पास आ गया था, मतलब इसको हमने प्रिंसिपल था ना। നീ കത്തയച്ചിട്ടാണോ സിനിമ अच्छा उनका रिप्लाई आया ना थप्पड़ खा दी अच्छा पढ़ा नहीं था, फिर इसने वो करना, उसने रिप्लाई नहीं दिया था। अच्छा हाँ അന്നത്തെ രാത്രിക്ക് ശേഷം ചേച്ചി भाग गई थी फिर वो घर से അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടു പോയില്ല. मैं बता रहा हूँ पायल दीदी पहचान लेगी ये देखो ये लड़की है इन्हीं का बेटा तो है അമ്മ എനിക്കറിയണം इनका बेटा भी इनसे दोस्त ആരെന്റെ रहेगा। അമ്മ Who are you people? चला गया इनको छोड़ के ആയിരുന്നു ഇതുവരെ. എല്ലാവരും എല്ലാം അറിഞ്ഞു. ഇനി ആലീസേ, अब अरेस्ट करे जाएगा ना मार रहे होते अपने राइट को यही मार के साथ में बैंग करके पहले सबको मार रहा था इसका एक्सीडेंट कैसे करवाया उसने मार दिया कौन सी टीम है अच्छा मैच हो गए अब अरेस्ट करेंगे उसे पुलिस बोल रहा है यार बात तो नहीं कर रहे उसके तो मैं चाहता था कई सालों से മിസ്റ്റർ വിൻസെന്റ്, പ്ലീസ് കം വിത്ത് us. സംസാരിക്കട്ടെ. हैं कौन मिलना चाहता था? കൺട്രോൾഡ് പ്രിസർവേഷൻ സാമ്പിളായിട്ട് यही पता नहीं जा रहा है वो कुछ कुछ उन्होंने रखे हुए थे। अच्छा ताकि मैच हो जाए ना कुछ अच्छा नहीं उसको कर ताकि दफना सके वो तो ले गए थे वो बाकी രേഖയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നുവിട്ടത്. अच्छा किसी ने भेजा है वो खत इसी ने लिखा हुआ है खत और मम्मी की फोटो പ്രിയപ്പെട്ട രേഖയ്ക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം മമ്മൂട്ടി ചേട്ടൻ. है अच्छा मम्मूटी ने भेजा शायद। मम्मी ने भेजा अच्छा वो जानता था ना वो एक्टर मम्मी सर को इसलिए उसने बोला होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मूटी ने उस टाइम भेजा होगा जो उसने पढ़ाने जाए हाँ जो उसे पढ़ाने था हाँ वही होगा फिर शायद वही हो सकता है। क्या दिखा रहे हैं फ्लैशबैक दिखा रहे हैं। मैगजीन दे रही हूँ। जी फोटो काटी थी शायद उसने। तो यहाँ पर ही फिल्म खत्म होती है रेखा चित्रम अच्छी फिल्म थी क्राइम थ्रिलर फिल्म थी और मतलब ऐसी फिल्म है जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन बहुत वैसी थी, मतलब ना क्रिटिकल थी हाँ इतनी आसान नहीं थी क्योंकि जिस तरह से फिल्म का नाम है रेखा चित्रम, तो पूरी फिल्म मतलब उसी के बारे में है कि वो कौन है रेखा, उसी को पूरी फिल्म में
ढूंढते रहते हैं और उसको किसने मारा और वो कौन थी। मतलब पूरा रेखा का ही केस है। अब जैसे उन्हें बाद में सब कुछ पता चल गया था कि वो रेखा ही मतलब रेखा को ही मारा उन्होंने। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो जो स्केलेटन उनके पास है वो रेखा का ही है कि नहीं है, वो उन्हें प्रूव करना था और पता लगाना था कि वो है कौन, मतलब उसकी ज़िंदगी के बारे में और पर्सनल लाइफ में, मतलब किस फैमिली से बिलोंग करती है, कौन है वो। तो वही उनके लिए सबसे मतलब वो था ना इम्पोर्टेंट चीज़ थी ढूंढना। क्योंकि भले ही उन्हें पता चल गया था कि किसी ने मारा, पर ये था कि पता नहीं था ना कि वो रेखा का यकीन नहीं वो स्केलेटन और रेखा है कौन। तो वो चीज़ उसी से पता चला, वो जो लेटर था जो उस बंदे ने बताया ना, तब जाके उसे वो ढूंढ पाए रेखा, मतलब रेखा की जो बहन थी उसका घर जहाँ है। तो तब जाके उन्हें पता चला उस एड्रेस जो उस पर एड्रेस था लिखा हुआ। तो मतलब मूवी की स्टोरी बहुत वैसी है जिसमें कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन दिखा रखी है और एक मतलब क्राइम थ्रिलर फिल्म है और जो कि बहुत अच्छी बना रखी है। और मतलब इतना इजी नहीं है केस, बहुत ज़्यादा वैसा रहता है ना कॉम्प्लिकेटेड, जो कि धीरे धीरे मतलब खुलता है एक तरह से। काफ़ी मतलब धीरे धीरे उसमें नई नई चीज़ें निकल के आती हैं और उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखने में मतलब काफ़ी मज़ा आता है। और जिस तरह से मतलब इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी है और सस्पेंस मतलब ये है कि वो बना रहता मतलब ना काफ़ी लंबे टाइम तक। मुझे लगा था बाद में सारी चीज़ें क्लियर होती, बीच में लग रहा था कि अब हो जाएगा, ये केस क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। वो आगे और कॉम्प्लिकेटेड होता गया, वो मारता चला गया ना जब। अब ये समझ में आया कि वो कैसे मार रहा था, वो जहाँ जहाँ आसिफ अली जिन से मिल रहा था, हाँ वो चीज़ मतलब विवेक गोपीचंद जिन से मिल रहा था उनको मारता चला जा रहा था और उनका एक्सीडेंट करता जा रहा था। हाँ हो सकता है नज़र करता होगा। थोड़ा दिखाया नहीं फिल्म में ये चीज़ ना, वो चीज़ नहीं दिखाई। हाँ अब जिस तरह से उसे हर चीज़ का पता चल रहा था तो किसी को पीछे लगाया था ना उसमें नज़र रखने के लिए उसमें ये किस किस से मिल रहा है और मतलब ताकि उसे पता चल सके कि ये क्या क्या जान चुका है और फिर उन लोगों को मार दे रहा था वो ताकि वो गवाह न बन सके कल के दिन और वो बच जाए। अपनी फिक्र बहुत थी उसे। मेन विलन तो वही था फिर। नहीं विंसेंट नाम भी दोनों ने चेंज किए हुए थे। वो वकाचंद क्या था उसमें नाम वकाचंद और अब उसकी वाइफ ने भी चेंज किया था। जिस तरह उसका नाम एलिस था तो उसने क्या रखा, पुष्पम रखा था उसका नाम। इस राज के बारे में किसी को पता नहीं था, उनके बच्चों को किसी को नहीं था पता। ये शुरुआत में दिखाया भी गया इन दोनों को लास्ट में दिखाया कि इन दोनों ये भी थे उस घर मतलब उस चर्च में मौजूद था। शुरुआत में हमें लग रहा था अरे फिर कौन करेगा वहाँ चोरी, पैसा गया कैसे। हम सोचे थे उन तीनों ने किया होगा जो उसको उठा के ले आ रहे थे रेखा को, और दरअसल वो चोर थे वो जैसे कर रहे थे। उन्होंने खुद वहाँ से पैसा चुराया और तब जाके उसे फंसा दिया था। उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया ना उसी ने, वही जो थी एलिस, उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जब उसे पता चला कि एक लड़की आ रखी है नहीं और जो कि एक ही दिन के लिए रहने वाली है। और फिर क्योंकि उसे मालूम था कि अगर हम यहाँ से पैसा चुरा के भागेंगे तो पुलिस हमें कभी न कभी पकड़ लेगी और अगर हम किसी और को फंसा दें तो हम बच जाएंगे, ये सोचा था उसने। और उसका वो प्लान कामयाब भी रहा। वो तो अगर वो जो था क्या था वो तो राजेंद्र ने मतलब वो चीज़ें बता दी थी, नहीं तो अगर वो उन चीज़ों को बताता ना उस तो चीज़ को हमें कभी खुलता नहीं। हाँ कभी नहीं खुलता। और जो उनका प्लान था वो एक तरह से सक्सेसफुल तो हो गया था पहले ही। वो तो उसने राजेंद्र ने वो सब चीज़ें एक्सपोज की
और जिस तरह से उसने रिकॉर्ड की थी वो चीज़ें जो चीज़ उसने की थी उस समय, तो उसके ज़रिए फिर स्केलेटन मिला और तब जाके वो आखिर में पकड़े गए, वो एलिस और वो विंसेंट। तो बहुत ज़्यादा वो थी वो ना, शातिर औरत थी वो, और आखिर तक वो वही सब कर रही थी, क्राइम ही कर रही थी, जबकि वो मरने की हालत में थी लेकिन तब भी क्राइम कर ही रही थी वो। दोनों ही शातिर थे वो, जिन्होंने क्राइम को अंजाम दिया। बाकी रेखा, मतलब पहले मुझे लगा ये तो बहुत शरीफ है, ये लड़की ऐसे कैसे कर सकती है कि पैसे लेके भाग गई। हाँ वही मुझे तो लग ही रहा था कि ना उसने तो नहीं किया होगा। हाँ, उसने अगर किया होता तो फिर वो खुद तो ना मरती फिर वो। बाकी फिल्म अच्छी है, सबकी एक्टिंग कमाल की है और चलती जाती है फिल्म। बस वो पास का सीन बीच बीच में लाते रहते हैं ताकि कनेक्ट कर सके। अगर पास का सीन ना दिखाते तो कनेक्ट नहीं कर पाते लोग, नहीं है तो पास का सीन दिखाना जरूरी होता है। जैसे बातों में कर रहे हैं बस रेखा के बारे में बात, तब वो थोड़ा सा बोरिंग सा होता है और कनेक्ट नहीं हो पाती स्टोरी के साथ ऑडियंस। तो अब जब पास का सीन दिखाया उन्होंने तो तब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही इस फिल्म। भले केस कॉम्प्लिकेटेड होता गया लेकिन समझ में फिर थोड़ा अच्छे से आया। जब रेखा के बारे में कुछ सीन दिखाए, उसके बारे में कुछ थोड़ी स्टोरी बताई, दिखाई भी उसके बारे में क्या क्या थी उसकी लाइफ, कैसे उसने अपने घर से भागी थी वो एक्ट्रेस बनने के लिए। तो मतलब फिल्मों का शौक था उसे, फिल्म में जाने का, एक्ट्रेस बनने का। मम्मूटी की फ़ैन थी वो उनकी फिल्में देखा करती थी। है एक आदमी नहीं कर रहा कि अगर वो इस तरह से मतलब जाती ना तो वो बहुत बड़ी एक्टर बनती, और शायद हो सकता बनती भी वो। तो वही है, जिस तरह से उसका मर्डर हुआ तो उसने उसके जितने सपने देखे थे वो सारे उसके सपने भी मतलब खत्म हो गए थे। तो फिल्म ओवरऑल अच्छी है और एक बहुत ही मतलब अच्छी क्राइम थ्रिलर फिल्म है। और भले ही ये केस बहुत ज़्यादा वो रहता है कॉम्प्लिकेटेड, पर ये कि देखने में मज़ा आता है। और जिस तरह से इसमें जो इन्वेस्टिगेशन चलती है वो बहुत ही अमेजिंग रहती है देखने में। और बाकी एक्टिंग इसमें बहुत ही अच्छी है सबकी। जैसे इसमें लीड रोल में जो एक्टर है आसिफ अली है ना, अनवसरा राजन रेखा का किरदार निभाया जाए। यही इसमें 2 लीड रोल में है मतलब। तो मतलब इन दोनों की एक्टिंग तो है ही अच्छी। बाकी और जो अदर एक्टर भी हैं उनकी भी अच्छी एक्टिंग है। और फिल्म मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मतलब पकड़ नहीं छोड़ती अपनी। और इस फिल्म को देखने के लिए भी आप कहीं पर स्किप नहीं कर सकते। हाँ, स्किप नहीं कर सकते और थोड़ा कैरेक्टर को ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर काफ़ी सारे हैं, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक्स सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।